Hello students, welcome in series of basic electronics lectures. In basic electronics lectures, we already studied that three lectures. First one is the what is the meaning of component, that is active component and passive component. In lecture number 2, we already studied that what is the how to find out value of registers by using the color code. And in lecture number 3 we already studied that uh, what is the meaning of capacitor and what is the meaning of inductor. Now in this lecture we will study here the different types of signals. आता आपल्याला काय करायचं आहे ह्या लेक्चर मध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स काय करायचे स्टडी करायचे. इन लेक्चर नंबर 3 these are some outlines of lecture number 3. First one is the types of signal, second one is the definition of analog signal and digital signal, third one is the definition of wavelength, frequency and amplitude, and fourth one is the integrated circuit. आपल्याला काय करायचे हे चार पॉइंट आता ह्या लेक्चर मध्ये काय करायचे स्टडी करायचे. आता व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सिग्नल. सिग्नल हा दोन टाइप्सचे असतात. कोणते? अॅनालॉग सिग्नल आणि डिजिटल सिग्नल. सिग्नल हे कोणत्या टाइपचे असतात? दोन टाइपचे असतात. आता हा मी कोणता सिग्नल ड्रॉ करायला लागले? अॅनालॉग सिग्नल ड्रॉ करायला लागले. मी ड्रॉ करताना बघा मी कंटिन्युअसली ड्रॉ करते, सो इट इज कॉल्ड एज द अॅनालॉग सिग्नल. दिस इज द टाइम पिरियड t and this one is the amplitude. This is called as the amplitude. This much period is called as the amplitude. म्हणजे from this point to this point is called as the amplitude. This is called as the positive part and this is called as the negative part. This is the positive part and this one is the negative part. Now second type of signal is the digital signal. Here I am drawing here, this one is the digital signal. It is also called as the discrete signal. आता हा जो part आहे, this part is called as the 1 and this part is nothing but your 0 part. So types of signal, there are two types of signal. Which one is the analog signal? This one is the analog signal and this one is the digital signal. आता आपल्याला काय करायचं आहे, तुम्हाला हे क्वेश्चन्स विचारतात. State the types of signal. See here, signal. What is the meaning of signal? Signal is defined as any physical quantity that varies with time. Signal म्हणजे काय आहे? Signal is defined as an any physical quantity. Signal काय आहे? Any physical quantity that is varies with time. आता मी बोलायला लागले, हे पण टाइम रिलेटेडच चेंज होत आहे माझे. टाइमच्या रिलेटेड तुमचा काय होणार? सिग्नल व्हेरी होणार. इट इज कॉल्ड एज द सिग्नल. अँड देर आर two types of signals are used in electronic circuit. Which one is the? This one is the analog signal and this one is the digital signal. Analog signal is continuous in nature. Analog signal is continuous in nature, but digital signal is not continuous in nature. So this part is 1, this part is 0, this part is 1, so it is called as the digital signal. आता आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे? टाइप्स ऑफ सिग्नल. देर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल, अॅनालॉग सिग्नल अँड डिजिटल सिग्नल. Analog signal, this representation is called as the analog signal and this representation is called as the digital signal. 0 nothing but your 0. This one is the 1, 0 0. This 4 times 1, so here I am writing as the 4 times 1, 0 1. हे जे मी आता ड्रॉ केलेला आहे, ह्या डेटावरून मी काय केला? हा डिजिटल सिग्नल ड्रॉ केला आणि हा कोणता सिग्नल असणार आहे? तुमचा अॅनालॉग सिग्नल. आता व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ अॅनालॉग सिग्नल? A continuous time varying signal which represents a time varying quantity can be termed as an analog signal. म्हणजे analog signal मध्ये तुमचा जो सिग्नल असणार आहे तो सिग्नल कंटिन्युअसली काय होतं? मी आणखी परत रिपीट करते. कंटिन्युअसली varying with the time period. Continuously varying with the time period. This signal keeps on varying with respect to time according to the instantaneous value of the quantity which represents. This signal is continuously. हा सिग्नल मी कंटिन्युअसली ड्रॉ करते. हा सिग्नल कंटिन्युअसली कशाची व्हेरी होतो? टाइम पिरियडची व्हेरी होतो. सो इट इज कॉल्ड एज द अॅनालॉग सिग्नल. आता अॅनालॉग सिग्नल मध्ये बघा, हा पॉईंट वेगळा आहे, ह्याचे अँप्लिट्यूड वेगळे, ह्याचे अँप्लिट्यूड. आता मी इथं फॉर एक्झाम्पल असे डॉटेड काढत चालेल. या प्रत्येक डॉटचा काय असणार आहे? अँप्लिट्यूड वेगळे असणार आहे आणि प्रत्येक डॉटची इथं काय आहे? टाइम पिरियड वेगवेगळा आहे. प्रत्येक डॉटचा इथं काय आहे? टाइम पिरियड काय आहे? वेगवेगळा आहे. आणि हे सगळं जर तुम्ही कनेक्ट केलं तर इथं असा हा कोणता सिग्नल तयार होतो? असा हा अॅनालॉग सिग्नल तयार होतो. म्हणून अॅनालॉग सिग्नलमध्ये प्रत्येक पॉईंट बघा, इथं प्रत्येक पॉईंट काय आहे? व्हेरी आहे. मी आता इथं रिप्रेझेंट केलं, हा टाइम पिरियड टी आहे
आणि असं हे सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन दाखवलं. असं हे सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन, ह्याचा टाइम पिरियड वेगळा असणार आहे, ह्याचा टाइम पिरियड वेगळा असणार आहे, ह्याचा टाइम पिरियड वेगळा असणार आहे, धिस पॉईंटचा टाइम पिरियड पण वेगळा असणार आहे आणि ॲम्प्लिट्यूड पण वेगळी असणार आहे. हे सगळे पॉईंट ज्यावेळेला तुम्ही कनेक्ट करत जाताल त्यावेळेला एक साईन वेव्ह तयार होते आणि ही साईन वेव्ह कशी असते, कंटिन्युअसली व्हेरिंग विथ टाइम. तेच तिथं रायटअपमध्ये सांगितलेलं आहे. धिस सिग्नल कीप्स ऑन व्हेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अकॉर्डिंग टू द इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यूज ऑफ द क्वांटिटी. पण डिजिटल सिग्नलमध्ये कसं असणार आहे, डिजिटल सिग्नल विच इज इन डिस्क्रीट इन नेचर, विच इज नॉन कंटिन्युअस इन नेचर अँड टर्म्ड ॲज द डिजिटल सिग्नल. आता डिजिटल सिग्नलमध्ये मी हा डेटा घेतला 101, ह्याचं सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन ड्रॉ करा म्हटलं तर हा काय असणार आहे, 1 असणार आहे. हा काय असणार, 0 असणार. हा काय असणार, 1 असणार. म्हणजे मी हा डेटावरून काय केला, हा वेव्हफॉर्म काय केली, इथे ही ड्रॉ केली. सो धिस सिग्नल इज डिस्क्रीट इन नेचर. आणि हा सिग्नल काय होत नाही, तुमच्या टाइम पिरियडशी व्हेरी होत नाही, कारण की ह्या टाइम पिरियड, एवढ्या टाइम पिरियडला तो काय आहे, 1 आहे, एवढ्या टाइम पिरियडला काय आहे, 0 आहे. सो धिस सिग्नल हॅज इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यूज. इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यूज म्हणजे काय, इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यूज इज नथिंग बट 1 and 0 denoted separately, which are not based on previous state if they are derived at the particular instant of time. डिजिटल सिग्नल इम्पॉर्टंट म्हणजे लक्षात काय ठेवायचं, डिजिटल सिग्नल इज डिस्क्रीट इन नेचर, दिस सिग्नल्स आर नॉन कंटिन्युअस, दिस सिग्नल इज इन डिस्क्रीट फॉर्म, सो इट इज कॉल्ड एज द डिजिटल सिग्नल. आता टाइम डोमेन रिप्रेझेंटेशन बघा. टाइम डोमेन रिप्रेझेंटेशन कसं आहे, ही साईन वेव्ह आहे. ही साईन वेव्हची फ्रिक्वेन्सी किती आहे रे, 1 किलोहर्ट्झ याची फ्रिक्वेन्सी आहे. आणि हा एक्स ॲक्सिसला, हा कोणता ॲक्सिस आहे, एक्स ॲक्सिस. हा कोणता ॲक्सिस आहे, वाय ॲक्सिस. वाय ॲक्सिसला आपण काय डिनोट करतोय, ॲम्प्लिट्यूड डिनोट करतोय. एक्स ॲक्सिसला आपण काय डिनोट करतोय, टाइम पिरियड डिनोट करतोय. हा कोणता सिग्नल आहे, 1 किलोहर्ट्झचा. 1 किलोहर्ट्झचा सिग्नल आहे, त्यामुळे ह्याचे जे रिप्रेझेंटेशन आहे, जे साईन वेव्हचं, ते साईन वेव्हचं रिप्रेझेंटेशन काय आहे, म्हणजे त्याचे जो साईन वेव्ह आहे, तो साईन वेव्ह त्याचा डिस्टन्स कसा आहे, जास्त आहे. पण 2 किलोहर्ट्झच्या सिग्नलचं काय आहे, डिस्टन्स कमी आहे. इथं एका टाइम पिरियडमध्ये 2च सिग्नल पास झाले, पण इथं एका टाइम पिरियडमध्ये किती सिग्नल, किती वेव्स पास झाले, इथं 4 वेव्स काय झाल्या, पास झाल्या. तसं मला 3 किलोहर्ट्झचा सिग्नल ड्रॉ करायचा असेल तर इथं किती वेव्स पास होणार आहेत, 3 वेव्स. ही काय झाली, फर्स्ट झाली, ही सेकंड झाली, ही थर्ड झाली. म्हणजे 3 वेव्स काय होणार, म्हणजे जसं तुमची फ्रिक्वेन्सी वाढत जाईल तसा तुमचा सिग्नल काय होतो, क्लोजर होतो. जसा फ्रिक्वेन्सी वाढत जाईल तसं काय होतं, सिग्नलचा टाइम पिरियड काय होतो, हा कमी 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 होत जातो. आता फ्रिक्वेन्सी डोमेन रिप्रेझेंटेशन कसं असणार आहे, इथं 1 किलोहर्ट्झचा सिग्नल आहे, त्यामुळे इथं फक्त 1 किलोहर्ट्झची एकच लाईन ड्रॉ केली. आता इथं 2 किलोहर्ट्झचा सिग्नल आहे, म्हणजे याची इथं किती लाईन ड्रॉ केली, 3 किलोहर्ट्झचा. हा किती पिरियड असणार आहे, हा 3 किलोहर्ट्झचा सिग्नल आहे. हा किती किलोहर्ट्झचा सिग्नल आहे, हा 3 किलोहर्ट्झचा सिग्नल आहे. म्हणजे त्याची टाइम फ्रिक्वेन्सी डोमेन रिप्रेझेंटेशन इथं किती दाखवणार मी, इथं 3 किलोहर्ट्झ. हा 1 किलोहर्ट्झ, 2 किलोहर्ट्झ, 3 किलोहर्ट्झ. तसं 4 किलोहर्ट्झचा ड्रॉ करायचं असेल तर मला 4 किलोहर्ट्झचं कुठं ड्रॉ करणार मी, इथं ड्रॉ करणार. म्हणजे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या पद्धतीने त्याचं टाइम डोमेन रिप्रेझेंटेशन आणि फ्रिक्वेन्सी डोमेन रिप्रेझेंटेशन विचारतात क्वेश्चन्सला. नेक्स्ट बघा, डेफिनेशन. हा पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे. हा पॉईंट तुम्हाला MCQ ला पण विचारतात आणि फायनलला पण विचारतात. डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ, ॲम्प्लिट्यूड अँड फ्रिक्वेन्सी, याची डेफिनेशन यूज करायची. हा साईन वेव्ह सिग्नल आहे. या साईन वेव्ह सिग्नलची वेवलेंथ कशाने डिनोट करायची, W ह्या लेटरनं काय करायची, म्हणजे W हे आपण सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन म्हणतो. जसं वेवलेंथला W म्हणतोय, ॲम्प्लिट्यूडला काय म्हणतोय, A म्हणतोय, फ्रिक्वेन्सीला F म्हणतोय, तसं वेवलेंथसाठी आपण काय यूज करतोय, लॅम्बडा. आता धिस टाइम पिरियड म्हणजे इथून इथपर्यंतच्या डिस्टन्सला काय म्हणायचं आपण, वेवलेंथ म्हणायचं. दिस इज द इनिशियल स्टार्टिंग वेवफॉर्म ऑफ साईन वेव्ह टू धिस पिरियड, इट इज कॉल्ड एज दी फ्रिक्वेन्सी. आणि ॲम्प्लिट्यूड ह्या लेटरनं आपण काय करतोय, डिनोट करतोय. आता ॲक्च्युअली याच्या डेफिनेशन बघा कशा असणार आहेत. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ वेवलेंथ. Wavelength is denoted by which letter, lambda. This is the distance between two identical points on consecutive waves. This is the distance between two identical points. ह्या दोन identical points चा distance आहे. Distance between two identical points on consecutive waves. Consecutive waves म्हणजे आता हितला आणि हितल्या पॉइंटची वेवलेंथ डिनोट करता येत नाही. हे कॉन्सेक्युटिव्ह, ह्याला काय म्हणायचं, कॉन्सेक्युटिव्ह म्हणायचं. हितून इथपर्यंत वेवलेंथ ड्रॉ करता येणार आहे काय, नाही. म्हणजे इथं पण कॉन्सेक्युटिव्ह पॉईंट आहे, इथं पण ह्या दोन पॉईंटला आपण काय म्हणतोय, कॉन्सेक्युटिव्ह पॉईंट. म्हणजे इथं रेड कलरनं दाखवले म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन टू आयडेंटिकल पॉईंट्स ऑन कॉन्सेक्युटिव्ह वेव्स.
म्हणजे इथं प्रत्येकाचे रिप्रेझेंटेशन दाखवलेत. डिस्टन्स बिटवीन टू आयडेंटिकल पॉइंट्स विथ कॉन्सिक्युटिव्ह वेव्स इज कॉल्ड एज दी वेवलेंथ. Remember it. Second point, the definition of amplitude. What is the definition of amplitude? Distance between origin. This is the origin. Distance between origin and crest. This one is the crest. Distance between origin and crest is called as the amplitude. And amplitude is denoted by which letter? Phi. Amplitude is denoted by which letter? Amplitude is denoted by A letter, and unit of amplitude is the voltage phi. Next one is the frequency. Frequency is denoted by which letter? F. What is the definition of frequency? Number of waves. Number of waves that passes a point per युनिट टाइम. नंबर ऑफ वेव्स काय होतात? पासेस होतात. आता इथं ही जी सायकल आहे या एका सायकलमध्ये किती वेव्स पास झाल्या? 2 वेव्स पास झाल्या. आता इथून इथंपर्यंत आणि एक मी सायकल इथंपर्यंत ड्रॉ करते. या सायकलमध्ये किती वेव्स पास होतात बघा. दिस इज द फर्स्ट वेव्ह, दिस वन इज द सेकंड वेव्ह अँड दिस वन इज द थर्ड वेव्ह. म्हणजे एका वेव्हमध्ये किती सायकल पास झाल्या? इथं 3 सायकल पास झाल्या. म्हणजे ह्याची फ्रिक्वेन्सी किती असणार आहे? 3 सायकल पर सेकंद. ह्याची फ्रिक्वेन्सी किती असणार आहे? प्रत्येक सेकंदाला किती सायकल पास होतात? 3 सायकल काय होतात? पास होतात. आणि स्पीड कसं मेजर करायचं? स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टिप्लाय बाय फ्रिक्वेन्सी. एस इज इक्वल टू वेवलेंथ. वेवलेंथ इज नथिंग बट लॅम्बडा आणि एफ इज नथिंग बट फ्रिक्वेन्सी. तुम्ही ह्या पॉईंट कशामध्ये? फिजिक्समध्ये पण बघितलंय आणि जे 11-12च्या फिजिक्समध्ये पण हा पार्ट तुम्ही काय केला? स्टडी केलेला. आणि फर्स्ट इयरच्या फिजिक्समध्ये पण स्पीड, फ्रिक्वेन्सी, अँप्लिट्यूड, वेवलेंथ हा पार्ट काय केलेला आहे? स्टडी केलेला आहे. Wavelength is nothing but distance between two identical points on consecutive waves. Distance between two identical points on consecutive. Consecutive म्हणजे काय? ही जी मी आता इथं डायग्राम ड्रॉ केली, हे दोन जे पॉइंट आहेत ह्याला काय म्हणतोय आपण? कॉन्सिक्युटिव्ह वेव्स म्हणतोय. अँप्लिट्यूड म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन ओरिजिन अँड क्रिस्ट इज कॉल्ड एज दी अँप्लिट्यूड. ह्याला काय म्हणतोय आपण? क्रिस्ट म्हणतोय. आणि फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय? नंबर ऑफ सायकल्स कम्प्लिटेड इन 1 सेकंद. आता मी इथं सायकल अशी ड्रॉ केली. ही सायकल ड्रॉ केली आणि इथं 1 सेकंद दिलं. तर ह्या एका सेकंदामध्ये किती सायकल पास झाल्या? ही काय झाली? फर्स्ट सायकल झाली. ही सेकंड सायकल झाली. ही थर्ड, ही फोर्थ. म्हणजे 4 सायकल इथं काय झाल्या? पास झाल्या. म्हणजे याची फ्रिक्वेन्सी काय असणार आहे? 4 सायकल्स पर सेकंद. आता डिफरंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स आपण इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये यूज करतोय. हा कोणता सिग्नल आहे? साइन वेव्ह. दिस वन इज दी स्क्वेअर वेव्ह. दिस वन इज दी सॉटूथ वेव्ह. दिस वन इज दी डॅम्प्ड साइन वेव्ह. दिस वन इज दी रेक्टँग्युलर वेव्ह अँड दिस वन इज दी ट्रायंग्युलर वेव्ह. हे डिफरंट टाइप्स ऑफ तुमचे काय आहेत? हे सिग्नल आहेत. हे सिग्नल काय करतात? तुम्हाला एक्झामला विचारतात. यापैकी कोणतेही 4 सिग्नल देतील आणि तुम्हाला सांगतील ह्यातला फाइंड आउट स्क्वेअर वेव्ह. मग स्क्वेअर वेव्ह काय आहे? इथं ही कोणती असणार आहे? इथं स्क्वेअर वेव्ह असणार आहे. दिस वन इज दी टाइप्स ऑफ सिग्नल. नेक्स्ट बघा, इंटिग्रेटेड सर्किट. इंटिग्रेटेड सर्किट म्हणजे काय? जे तुमचे रेजिस्टर आपण स्टडी केले, कॅपॅसिटर स्टडी केले, ट्रान्झिस्टर, म्हणजे आता आपण बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये जेवढे कॉम्पोनंट स्टडी करा ते सगळे कॉम्पोनंट काय करायचे? एकत्र माउंट करायचे. आणि ते एकत्र माउंट केल्यानंतर जो डिव्हाइस तयार होणार आहे, आफ्टर building this device is called as the integrated circuit. Integrated circuit is nothing but an IC. IC is nothing but integrated circuit. Is a collection of electronic components such as resistor, capacitor, inductor, etc. All stuffed into a tiny chip. सगळे काय करायचे? स्टफिंग करायचे एका चिप वरती आणि त्यानंतर आफ्टर स्टफिंग दिस कनेक्टेड टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल. त्या कॉमन गोलला आपण काय म्हणतोय? आयसी म्हणतोय. आणि आयसी तुम्ही डे टू डे लाईफमध्ये बघताय. तुम्ही जर मोबाईल तुमचा काय केला? बघितला, त्या मोबाईलच्या इंटरनल सर्किटमध्ये काय असतात? आयसी अवेलेबल असतात. आयसीचं स्ट्रक्चर आता हे असं तुम्ही बघितलंय. कुठं बघितलंय? हे असं स्ट्रक्चर. मोबाईल तुमचा ओपन करा आणि मोबाईल ओपन केल्यानंतर असं ह्या पद्धतीचं सर्किट दिसतंय. ह्या सर्किटमध्ये काय असणार आहेत? व्हेरियस म्हणजे नंबर ऑफ रेजिस्टर, कॅपॅसिटर, इंडक्टर, जेवढं तुम्हाला ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह कंपोनंट दिलेले आहेत तेवढे सगळे एकत्र माउंट करायचे. त्यानंतर जे फंक्शन तयार करतं त्याचं फंक्शन कसं असतं? खूप फास्ट असतं आणि ह्याला काय म्हणतोय आपण? आयसी म्हणतोय. आणि आयसी लुक लाईक्स आहेत. म्हणजे असं आयसीचं काय आहे? तुम्ही बघताना आयसी असे दिसतात आणि ह्या पद्धतीने दिसतात. म्हणजे प्रॅक्टिकली तुम्ही जर बघितलं तर आयसी ह्या पद्धतीने दिसतात. इंटिग्रेटेड सर्किट. Integrated circuit is a set of transistor that is the controller or brain of an electronics. हा काय आहे? ब्रेन आहे, म्हणजे मेमरी आहे ती. इंटिग्रेटेड सर्किट असल्याशिवाय कोणतंही डिव्हाइस काय होत नाही? तयार होत नाही. अँड इनपुट इज रिसिव्ड अँड आउटपुट इज सेंट आउट.
देर आर टू टाइप्स ऑफ आयसीज. कोणते दोन आयसीज आहेत? अॅनालॉग आयसी आणि डिजिटल आयसी. अॅनालॉग आयसी काय करतं? व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ अॅनालॉग आयसी? दोज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्व्हर्ट्स फिजिकल और इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर कंटिन्युअस इन नेचर इंटू ए अॅनालॉग. म्हणजे अॅनालॉग आयसीचं इनपुट पण काय असणार आहे? अॅनालॉग इन नेचर असणार आहे आणि आउटपुट पण कसं असणार आहे? अॅनालॉग इन नेचर असणार आहे. म्हणजे फिजिकल क्वांटिटी, कोणतीही फिजिकल क्वांटिटी असेल, साऊंड असेल, कोणतीही क्वांटिटी असेल, ती साऊंड क्वांटिटी कशामध्ये? अॅनालॉगमध्ये कन्व्हर्जन करण्याचं काम कोण करतं इथं? अॅनालॉग आयसी. आणि एक्झाम्पल काय याचं? मायक्रोफोन. आता ह्याचं एक्झाम्पल मायक्रोफोन का घेतलेलं असेल? आता मी मायक्रोफोन यूज केला तर माझा जो साऊंड सिग्नल आहे त्याचं साऊंड सिग्नलमध्येच कन्व्हर्जन होणार, म्हणून याचं एक्झाम्पल काय आहे? साऊंड सिग्नल आहे. बेसिकली तुम्हाला याचं एक्झाम्पल सांगते. आता मी व्हिडिओ लेक्चर तयार करते. व्हिडिओ लेक्चरमध्ये मी साऊंड जनरेट करते आणि काय करते? टेक्स्ट जनरेट करते. हा म्हणजे काय झाला? टेक्स्ट. मग तुम्हाला आउटपुटला साऊंड आणि टेक्स्ट दोन्ही पण दिसायला पाहिजे. फक्त जर साऊंड आला आणि हे जर पीपीटी नाही दिसल्या तर तुम्हाला व्हिडिओ लेक्चर समजणार आहे काय? नाही. म्हणजेच कम्युनिकेशनमध्ये किंवा इलेक्ट्रॉनिक सर्किटमध्ये इनपुट आणि आउटपुट तुमचं काय पाहिजे? सेम पाहिजे. आता अॅनालॉग आयसी काय करतं? जे कोणतेही पॅरामीटर असेल त्या पॅरामीटरचं अॅनालॉगमध्ये कन्व्हर्जन करतो. सो इट इज कॉल्ड एज अॅनालॉग आयसी. आणि डिजिटल आयसी काय करणार आहे? तुमचे जे फिजिकल पॅरामीटर असणार आहेत, फिजिकल पॅरामीटर कशामध्ये कन्व्हर्जन करणार? डिजिटल सिग्नलमध्ये कन्व्हर्जन करणार. सो इट इज कॉल्ड एज दी डिजिटल आयसी. याची डेफिनेशन काय बघा? दोज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्व्हर्ट्स फिजिकल और इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर इनटू अॅनालॉग आउटपुट. म्हणजे कोणताही फिजिकल और इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर अॅनालॉगमध्ये कन्व्हर्जन करतं, म्हणून याला कोणते सिग्नल म्हणतो आपण? अॅनालॉग सिग्नल म्हणतो. आणि इथं फिजिकल और इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर आपण काय करतोय? डिजिटल आउटपुट ह्याचा कन्वर्ट करतोय डिजिटल. सो इट इज कॉल्ड एज दी डिजिटल सिग्नल. दिस इज द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ आयसी. आयसीचे डिफरंट टाइप्स ऑफ ॲडव्हान्टेजेस आहेत. आयसी कसे असतात? स्मॉल इन साईज असतात. त्याचं कंझ्युम्शन कसं असतं? लोअर असतं. त्याची साईज स्मॉल असल्यामुळे कुठेही आपण काय करू शकतो? कॅरी करू शकतो. इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल सिग्नल ऑपरेशनसाठी पण सुटेबल आहे, हायर सिग्नल ऑपरेशनसाठी पण सुटेबल आहे. द एंटायर फिजिकल साईज ऑफ आयसी इज व्हेरी स्मॉल. द वेट ऑफ आयसी इज व्हेरी स्मॉल. द स्मॉलर साईज लोअर पॉवर कंझम्पशन असणार आहे त्याची. म्हणजे जर साईज स्मॉलर असेल तर त्याचं पॉवर जी युटिलाइज होणार आहे ती पण काय असणार आहे? लो असणार आहे. इट कॅन एझिली रिप्लेस बट इट कॅन हार्डली रिपेअर. म्हणजे एझिली आपण काय करू शकतो? रिप्लेस करू शकतो. हे सम ॲडव्हान्टेजेस ऑफ आयसीज आहेत. हे ॲडव्हान्टेजेस ऑफ आयसीज तुम्हाला एक्झामला विचारतात. डिसॲडव्हान्टेजेस काय असणार आहेत आयसीचे? आयसीमध्ये काय फॅब्रिकेट करू शकत नाही? जो इंडक्टर आहे, ज्या कॉइल्स आहेत त्या कॉईल आपण आयसीमध्ये काय करू शकत नाही? फॅब्रिकेट करू शकत नाही. फक्त आपण रेजिस्टर, कपॅसिटर, ट्रान्झिस्टर्स, डायोड त्याला काय करू शकतोय? आपण इनबिल्ट करू शकतोय, स्टफ करू शकतोय. पण कॉईल काय करू शकत नाही? स्टफ करू शकत नाही. इट कॅन हँडल ओनली लिमिटेड अमाऊंट ऑफ पॉवर. त्याची पॉवर जी कंझ्युम्शन असणार आहे ती व्हेरी लो असणार आहे. त्यानंतर इट इज डिफिकल्ट टू अचीव लो टेम्परेचर. ह्याचा टेम्परेचर कोइफिशियंट कसा आहे? लो आहे. टेम्परेचर कोइफिशियंट कसा आहे याचा? लो आहे. आणि इंडक्टर्स कॅन नॉट बी फॅब्रिकेटेड. मी ऑलरेडी सांगितले इंडक्टर ह्याच्यामध्ये काय करू शकत नाही? फॅब्रिकेट करू शकत नाही. आणि याची लो नॉईज, याचं नॉईज कपॅसिटी पण कशी आहे? लो आहे. आणि व्होल्टेज इज एझिली ऑप्टेंड. व्होल्टेज ऑपरेशन इज नॉट एझिली ऑप्टेंड. याचं व्होल्टेज ऑपरेशन पण काय होत नाही? एझिली याचं ऑप्टेन होऊ शकत नाही. दिस इज दी ॲप्लिकेशन्स, ॲडव्हान्टेजेस, डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ आयसी. इफ एनी क्युरीज रिलेटेड टू धिस लेक्चर. ह्या लेक्चरमध्ये जर कुणाला काय प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही विचारू शकताय. कसं विचारायचं? व्हॉट्सॲप कॉल करायचा आणि विचारायचं.